حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي وأصولهم وفروعهم أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة يسكن في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين. على هذه النية كلنا تنصور إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقال: اتق الله فيما تعلم. وقال: اتق الله في عسرك ويسرك. وقال: اتقوا مواضع التهم. وقال: أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا. وقال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال: الأجر على قدر النصب. وقال: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال: اختلاف أمتي رحمة. وقال: أخذ لسانك إلا من خير. وقال: أخلص العمل يجزك منه القليل. وقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال: أدبني ربي فأحسن التأديب. وقال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. وقال: إذا أسأت فأحسن. وقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال: إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال: ارحموا ترحموا. وقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقال: استعينوا على كل صنعة بأهلها. وقال: استفت قلبك فإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال: أسلم تسلم. وقال: اسمه يسمه لك. وقال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال: عاجل الأشياء عقوبة البغي. وقال: عاد عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال: أعظم الناس خطايا أكثرهم حوضا في الباطل.
وقال أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب وقال أعمى العمى الضلالة بعد الهدى وقال اعمل بوجه واحد يكفك الوجوه كلها وقال أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم وقال أفضل الأعمال العلم بالله وقال أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك وقال افتضه فاصطله وقال أفضل الدين الوراء وقال أفضل الصدقة جهد المكل وابدأ بمن تعول وقال أفضل الناس أتقاهم لله وأوصلهم للرحم وقال أفلح من رزق لبا وقال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم وقال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم وقال أمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الإسلام وقال أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وقال إن الله تعالى بعثني رحمة مهداة وقال بعثت برفع أقوام وخفض آخرين وقال إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكره عليه وقال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وقال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله وقال إن الله ينزل الرزق على قدر المؤونة وقال إن أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره وقال إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه وقال إن الصبر عند الصدمة الأولى وقال إنك لن تدع لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه وقال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وقال إن لصاحب الحق مقالا وقال إنما الأعمال بالنيات وقال إنما البيع عن تراض. Sampai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradid. Sesungguhnya al-bai' jual beli itu antaradin berdasarkan saling ridho meridhoi. Jadi patokan jual beli pada asalnya adalah saling ridho meridhoi antara penjual dan pembeli. Maka dari sini yang namanya ridho itu andakannya di hati dan tidak bisa diketahui kecuali dengan ada petunjuk yang zahir sehingga dikatakanlah jual beli itu sah. Maka dalam bab jual beli ada istilahnya sigot jual dan beli. Sigot antara penjual dan pembeli yang menunjukkan apa yang ada dalam hati, yaitu tentang ridho tadi itu. Lalu istilah kita disebutlah dengan ulun tukar, ulun jual. Itu untuk menunjukkan ridho dari si penjual dan si pembeli. Seandainya ada petunjuk lain, misalnya walaupun kada bapender tapi inya menunjuki duit lalu diangsul, kada dapat tukar jual. Jikalau memang petunjuknya sudah ada bahwasanya itu keriduan dari si penjual dan pembeli, sah sudah jual beli. Ya, karena kita kan kalau di kalangan kita memang ini masya Allah, kalau transaksi jual beli itu luar biasa. Ulun tukarlah, ulun jual. Itu bagus karena menunjukkan apa yang ada di dalam hati masing-masing.
Tapi kalau seandainya kada pakai akad gitu bang, sahaja, karena sebagai tanda petunjuk lain itu apa? Ketika barang ada lalu pian bayari, harga sudah sepakat, pian bayari, lalu kemudian yang menjuali menerima, lalu kemudian kalau ada angsuran dibulikakan, ini kan petunjuk ridho aja sudah. Seandainya pian kada ridho, kada mungkin pian bayar. Nukar iwak harganya 10.000, tapi pian kada hukum kok kelarangan aja ini biasanya 10.000 3 ikong, kemudian seikong aja juali, udah hukum ulun. Berarti pian kada ridho, ya kada pian bayari. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa membayarinya, bang terpaksa ya nukarin bang, diancam sidin lading. Ya sambil menyiang iwak sidin kan jadi belading ya, dikira mah ancam padahal sidin menyiang iwak. Kada ada mah ancam. Nah, kalau keterpaksaan maka di sini nanti timbullah yang namanya kada sah jual beli. Tapi kan rata-rata orang jual beli itu sudah saling mengetahui, ya. Kecuali ada bai'ul gharar, itu ada bab sendiri dalam fikih pembahasan tentang jual beli. Ya. Tapi kalau sudah ridho, saling ridho, biar kada pakai akad sahaja jual beli. Tapi kalau diimbangi dengan akad lebih bagus. Sebagai petunjuk penjual ridho, pembeli ridho. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridho meridhoi. Nukar sepeda motor kayaknya kan ada lagi nang ulun tukar ulun jual itu cukup tanda tangan aja sudah diunjukinya surat perjanjian nih akad jual belinya. Kada ini akad nang ucap tuh tapi cukup tanda tangan. Ini juga sudah menunjukkan kan nukar motor, amun nukar langsung ke apa dialernya langsung itu kada ada nang ujar juga ulun kada pernah nukar motor lagi pak. Nukar motor nang langsung tuh kada pernah, nang kada langsung ya kada pernah juga. Jadi ya untuk perkara nang ganda justru malah jarang terpakai akad, tapi mahnya nukar nang di pasar nih, masya Allah orang kita berjualan nang paribasanya sayur benar aja, ulun jual, ulun tukar akad benar. Tapi kalau sudah nang gondol transaksinya kan ada lagi akad, tapi apa? Cukup diunjukinya surat, itu kena tanda tangan selesai. Terima kasih sudah selesai. Maka ini sudah salah satu petunjuk itu bahwasanya saling ridho meridhoi. Itu jual beli ya. Saling ridho meridhoi. Nah, sebagaimana orang kawin juga itu kan saling meridhoi. Kayak apa ridhonya? Itu tadi dengan akad yang ada di dalam pernikahan. Bukti bahwasanya laki-lakinya menerima, bapaknya menerima. Walaupun mungkin kan ada masalah lain, itu lain pulang pembahasannya. Kemudian hadis yang selanjutnya qala innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Ini ulun tersalah bawa kitab. Jadi lain kitabnya sekalinya pas dibuka ini kitab Faidul Qadir Sarah Jami'us Shaghir. Tadi malam mau kitabnya ulun anak di kamar, habis baca-baca di kamar. Lalu pas berangkat tadi lain yang membuatakan soalnya dibuatnya kitab Sarah Jami'us Shaghir. Jadi pas dibuka lain ya nang seadanya malam ini lah seadanya. Tapi tadi ada orang mau WA ulun, ada hendak membawa tamu ke sini, anda ke rumah, cuman julun ulun ada pengajian malam ini di Langgar Murung. Akhirnya ujar orang itu tadi aja aku hendak ke Langgar sana aja sekalian hadir di majelis. Tamunya jadi membawa tamu dari Jakarta, Habib Muhsin Al-Haddad. Amun jadi kena kesini ada muncul. Tadi menakuni di parkirnya di mana aja, parkir motor yang nyaman. Orang parkir di mall nyaman. Hendak nyaman di mall. Masuk kan aja yang ke pasar masuk kan nanti ada jadi situ nyaman aja parkir. Jadi kada tahu langgarnya dikira di mana, langgarnya masuk kampung. Ya. Mudah-mudahan kan jadi datang orangnya. Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi.
Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Ingatakan kadada orang lahir itu langsung alim kadada. Setiap orang hendak jadi orang alim maka melalui proses. Walaupun bisa aja ada orang nang kena imbahnya ganal alim walaupun kada belajar, ada memang. Tapi sunnatullah sesuatu itu dilalui dengan proses. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Jadi jangan mahayal, mungkin kerancakan mendengar kisah wali nang guring aja lalu jadi alim. Ya nang mahayal gitu aja. Jauh-jauh tulak menuntut ilmu ke sini, mulai seberang lautan misalnya, mulai mana jauh benar mendatangi, sekalinya di sini guring aja, rugi. Belajar, manfaatkan setiap waktu nang ada. Ada guru nang memberi pengajaran, ada waktu datangi. Di luar jam kewajiban kamu ada kesempatan belajar lagi, tambahi. Jangan hanya terbatas di sekolahan aja. Ada guru-guru, apalagi di mata pura ini, masya Allah banyak-banyak pengajian. Nama nang rasa cocok datangi, umpati. Jangan asik berjalanan aja. Sayang kena orang tua mengharapkan harapannya ganal. Boleh kena jadi tuan guru sekalinya, boleh kada jadi tuan guru, tuan takur jadinya. Ya, jadi harapan orang tua itu sangat besar, terutama nih yang memondok-mondok jauh-jauh. Ma'asrama di sini sudah dibiayai tiap bulan, dikirimi gasan menyewa rumah, menyewa kos, gasan makan, gasan sekolah, jangan disalahgunakan. Apalagi pondokan wah ini sudah nyaman, rata-rata bisi kendaraan berataan. Bahari bilang hampir berjalan atau paling kuat benar bersepeda itu sugih sudah bersepeda bahari. Wah ini masya Allah kendaraannya tiger pulang. Napa tuh nang laki itu CBS kendaraannya nang CBS anu pasar itu. Harap benar ya, kada apa-apa, boleh-boleh ya silakan, cuman jangan terpengaruh dengan gaya dan model, sederhana aja. Jangan bertuntut nang berlebih-lebihan lawan kuitan, kasihan. Apalagi kuitan di kampung sudah uyu benar bahuma misalnya ikam menuntut macam-macam, pokoknya amun ulun kada itu karakan ampih ulun sekolah. Kuitan mendengar kalimat ampih itu dok-dok jantung, ya Allah ampih anak mana anak komen ampih. Karena ulun pengalaman dia merasakan kayak apa bisi anak mendengarnya sudah boleh kerja ulun boleh nah iya menjorong ini kamana mengadu, yaitu berdoa kepada Allah lagi, segala macam usaha diusahakan ya, datang kepada guru kemudian ini segala macam usaha. Jadi kada proses nang langsung, semua itu perlu langkah-langkah proses yang untuk kita mencapai sukses. Kalau kita membaca manaqib siapapun ulama, orang alim itu rata-rata apa? Susah dulu. Karena langsung nyaman itu jarang ditemukan. Nabi-nabi pun semuanya mulai dari proses yang di bawah kemudian diangkatlah jadi rasul ataupun nabi. Jadi belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Pokoknya belajar. Cara belajar macam-macam, karena setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Ada yang hobi mahafal, hafali banyak. Ada yang mahafal kada kuat, kawannya memutalaah benar aja, tapi mutalaah berarti mutalaah kada ingat juga pulang. Kada apa-apa mutalaah aja. Kena ulangi pulang sampai 2-3 kali kada ingat juga, ya kada apa-apa. Ulangi terus, karena Ibnu Hajar itu dulunya kisahnya itu kan apa, seorang nang pembabal bahasa gitu tuh, belajar itu sudah tuhuk muyak kada bisa-bisa, tapi setiap beliau berangkat dari rumah menuju ke guru kemudian bulik itu melewati tempat nang sama
ada batu nang dititiki oleh banyu. Batu itu karas dititiki oleh banyu tiap hari. Sidin lihat itu, perhatikan sampai bertahun-tahun, ternyata batu itu beluang. Kerancakan dititiki banyu. Banyu itu kan apa? Karena ada kekuatan, istilahnya aman setitik benernya. Lain kalau banjir, kalau dia babayam tuh. Ya. Ini banyu setitik benernya. Tapi rutin menitiki ke batu sehingga batu nang karas tadi itu apa? Beluang. Dari situ sedang terpikir, ya Allah, kalau batu nang karas saja bisa beluang, masa otak nih otak nang kada sekeras batunya, lain ada otak batu ada jauh belum tuh. Otak nang kada sekeras batu ini masa kada kau dari pelajaran. Dari situlah belajar sehingga akhirnya menjadi orang nang alim luar biasa. Intinya jangan putus asa. Hanya 3 tahun 4 tahun sekolah sudah hendak hampir mai sudah ulun. Kenapa? Ulun sudah jadi alim aja sudah. Alim aja sudah ulun, kalau usah lagi kan. Anak kawin ya sudah. Belum apa-apa sudah anak kawin. Nah, pada sini kada belajar malah bebinian aja gawian. Iya nang anak kawin. Belum waktunya kawin, sabar. Afatul ilmi bainal fakhidain. Rusaknya, hancurnya ilmu itu apa? Di antara dua selangkangan. Amu sudah tegapit, ya nang kada kau lagi berpikir. Tegapit kayak mana berpikir? Ya, jadi sebelum tegapit banyak-banyak belajar dulu, menuntut ilmu. Ya. Wa innamal hilmu bitahallumi, dan kemudian al-hilmu sifat sabar. Hilm itu di atasnya sabar katanya. Ya. Innamal hilmu, sesungguhnya menahan diri daripada kemarahan itu bisa muncul, bisa dilatih bitahallum, dengan cara apa? Melatih diri untuk sabar. Kita ini mungkin rata-rata ada jenang pemarah, itu ada sifat pemarah. Ada orang yang membawaannya kalem, santai, tenang, kada tapi penyarikan. Ada nang panasan, ada nang sangat panas. Kada kau tegatok sedikit langsung aja. Nah, yang punya sifat nang kada penyabaran inilah apa? Tahallum, latih diri untuk bersabar. Karena sabar itu sangat luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Jadi proses berataan. Kalau kada dilatih, ya nang tadi emosi terus memuncak, ini membahayakan diri serangan dia ujung-ujungnya. Ya. Kalau ketujuh sarik, ya nang apa jurang tuh darah tinggi kena nauzubillah stroke. Wah ini pina jadi tren mana stroke ini. Orang takutan stroke ini, wah ini jadi tren. Sedikit-dikit ada pakai stroke. Ya. Datang di mana? Datang di mall, dapat stroke. Sakasinya itu gasan tagihan itu stroke. Mirip aja kalau stroke juga kalau teman-teman. Latih diri ya, kita nang tahu diri kita ya kita sendiri. Kita ini pemanasan, penyarikan atau penyabar kita. Tapi tentu ada juga masukan dari orang lain, karena kadang-kadang kita kadang menyadari ada orang lain yang memperhatikan, terutama guru misalnya yang memang secara khusus kita minta bimbingan ke beliau, maka kalau guru mengingatkan kita harus menerima. Ikam ninange, jangan tadi pemanasan benar. Soalnya kalau berpanas terus ikam berhirang gana. Jangan terlalu cepat emosi. Latih diri dengan cara menahan. Jadi kalau hilmun itu levelnya, tingkatannya di atas sabar. Sabar itu orang menahan diri dari kemarahan. Tapi kalau hilmun ini, inya menahan diri dari kemarahan dan sanggup untuk meluapkan kemarahan, tapi dia tidak melakukannya. Kalau sabar ini kan masih memang kadang-kadang karena memang dipukuli orang kada kau melawan, orang gondol pada sorong lalu sabar aja, itu sabar. Tapi kalau hilmun ini sanggup membalas, bahkan mengalahkan orang itu, tapi dia bisa menahan, itu hilmun.
Jadi levelnya lebih tinggi. Nah ini semua perlu proses. Dan kayak apa prosesnya? Itu belajar. Jikalau ada bisi penyakit dohir, kita datang ke dokter berobat. Nah kalau ini penyakit hati, datangnya kemana? Ke orang yang paham tentang masalah penyakit hati, itu para ulama. Konsultasi dengan ulama kayak apa supaya menjalani, melatih diri sabar. Dan kadang-kadang kita ingin hendak jadi orang sabar, cobaannya malah tambah banyak. Hendak jadi sabar nih, sekalinya ya Allah. Kada berucap, aku hendak jadi sabar, kada berucap. Itu kata seberapa cobaan, tapi sudah tak ucap, hendak sabar aja kena banyak teman, banyak lagi cobaannya. Jadi ya memang semua perlu proses. Kiai Khalil Bangkalan itu kan pernah disampaikan. Sidin pernah mengatakan dalam buku manakib yang ditulis oleh murid-murid beliau, ujasin aku ini orangnya pemarah, panas. Apalagi memang karakter orang Madura itu kan ada panas memang cepat. Nah Jasidin seandainya bukan karena ilmu, mungkin sudah banyak aku ini membunuh orang, saking panasnya. Tapi karena dengan ilmu, belajar menuntut ilmu, maka bisa menahan diri, melatih diri. Dan apalagi mempelajari kitab tentang babus sabar, keutamaan sabar, kelebihan sabar, dan faedah orang yang bersabar kayak apa, maka itu akhirnya bisa kawa menahan diri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang orang menyariki Sidin, menyambati Sayyidina Abu Bakar. Sambati sekali berdiam, dua kali berdiam, kadang menyauti. Sambati kata-kata yang kasar lah. Nang ketiga kali keretahan lagi, lalu tasahuti, terbalas jawaban kepada orang namanya nyambati tadi. Nah, ketika pertama kali disambati Sayyidina Abu Bakar, Nabi masih duduk bersama beliau. Dua kali disambati Sayyidina Abu Bakar, masih diam aja kada menyahuti. Nabi pun masih bersama beliau. Ketika pas yang ketiga kali disambati Sayyidina Abu Bakar, kada kau lagi menahan, dijawab oleh beliau. Nabi pun berdiri. Ketika melihat Nabi berdiri bangkit dari tempat dulunya, Sayyidina Abu Bakar kata, "Loh, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa ulun ditinggalkan?" Lalu ujar Nabi, "Karena aku kadang duduk dengan syaitan." Loh, kayak apa? Apakah Sayyidina Abu Bakar syaitan? Lalu ujar Nabi, tadi ketika ikam disariki, disambati oleh orang tadi itu, ikam berdiam, malaikat datangan mengelilingi ikam. Pas dua kali disambati dan ikam pun berdiam juga, maka malaikat tambah banyak mengelilingi ikam. Nabi melihat. Ketika pas ketiga kali disambati, ikam melawan, membalas sambatan orang tadi itu, apa yang terjadi? Malaikat berjauhan, lalu nang datang adalah syaitan. Karena nang datang syaitan, jadi Nabi, aku hendak lagi duduk dengan syaitan, aku berdiri. Oh, ternyata orang sarik itu memang dikelilingi oleh syaitan. Apalagi orang sarik, orang lagi pas marah itu kan matanya habang. Habang itu kan gambaran daripada api yang memanas. Orang kalau sudah sarik itu bepender parak toh ya, itu kuciakan. Padahal yang dipendernya di muka, tapi kada mendengarkan yang dipenderi itu, di situ ia juga pulang kuciakan. Ini kenapa? Padahalnya tadi hadapan orangnya. Lain kalau orang jauh, ini di hadapan. Laki-laki mungkin jarang ya bermami gitu, biasanya berbinian kalau berkelahi kan ya kan, tapi bermamain bersambat, dah ada penang disambati, nyaring malu pendernya. Ini kenapa? Ketika orang sarik, marah itu muncul, maka perasaan yang seharusnya ada kedekatan dengan orang itu hilang, terasa seperti jauh. Maka untuk mengungkapkan kepada orang jauh itu harus dengan suara nang nyaring. Seandainya kada sarik, bagaimana pender kedengaran. Tapi
Tapi karena sudah timbul sarik, lalu timbul yang ada di hati itu Pak, rasa jauh dengan orang itu, sehingga untuk mengungkapkan suaranya supaya didengar apa harus berkuciah. Lihat 3 orang bakalahi itu ada nama gemet nang hanya ini di TV nang viral saya batu nang bubuhan partai bakalahi. Wah, dihalat baparakan tapi uci akan itu. Makanya kita ini sebenarnya ada sifat syaitan dalam diri kita, cuman belajar kepada orang-orang alim yang paham untuk supaya menghilangkan syaitaniyah dalam diri kita ini. Kada ada yang suci. Jangan dikira orang alim kada sama, ada juga. Hanya orang alim itu kan bisa merayang kadang-kadang ya. Nah, ini semuanya proses. Jadi ingat, kita hidup itu proses berataan. Kada ada yang instan. Terutama bagi para penuntut ilmu, jangan berkhayal jadi orang alim lalu kemudian kada belajar. Perkara hasil kena jadi orang alim atau kada, itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Nah, ini kalimatnya innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara apa? Belajar. Ini terutama para penuntut ilmu, jangan sampai malas-malasan. 10 tahun menuntut ilmu itu masih belum apa-apa. Ulama-ulama bahari berapa puluh tahun menuntut ilmu, bahkan meninggalkan anak bini. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah bisa bini tulang menuntut ilmu berapa puluh tahun, anak bujang sampai dikawinkan di sana belum bulik lagi sidin. Nah, ini yang jauh-jauh datang sekolah di Darussalam, kalau masuk mulai awaliyah sampai tutung ulia berapa tahun? Paling 10 tahun. Awaliyah berapa tahun? 4. Wusta 3 tahun, ulia 3 tahun, 10 tahun. Itu kalau belajar bujur-bujur belum tentu alim lagi. Bujur-bujur atau belajar apalagi nang belajarnya kalau bujur-bujur nang penting turun ke sekolahan itu karena kuliling tawaf aja di Darussalam. Nya ada nang datang tuh tawaf, datang dulu semuta itu hanya sampai ke kelas sembahyang sunatnya. Kalinya Pak menghitungi warung di Darussalam 10 tahun hafal mulai ujung sampai ke ujung, tahu lawan orang yang berjualan Darussalam seberataan makanan itu paham berataan ini.
Ulun lanjutkan sedikit ya, karena biar beliau melanjutkan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, dan kesabaran itu dengan cara melatih diri untuk sabar. Kemudian selanjutnya, innamal mar'u bi khalilihi falyanzuril mar'u man yukhalilu. Sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan khalil, teman dekatnya. Khalil itu teman dekat ya. Jadi ada khalil, ada habib, habib di atasnya lagi. Innamal mar'u bi khalilihi, sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan temannya. Falyanzuril mar'u, maka seseorang itu hendaklah melihat kepada orang yang hendak dikawaninya itu apa? Man yukhaliluhu, orang yang ia akan kawani. Kadang melihati orangnya itu, tapi lihati siapa kawannya orang itu. Kalau kawannya orang itu baik-baik, maka berarti orang ini baik. Tapi kalau kawannya orang ini kada bagus, maka berarti orang ini pun kada bagus. Jadi sebelum mencari kawan, lihat kawan daripada kawannya itu. Kenapa? Perangai itu cepat sekali menjalar ke orangnya. Jadi kalau kita kadang memperhatikan siapa kawannya, maka kita bisa terkena nanti pengaruh daripada orang-orang itu. Jadi harus hati-hati ini mencari kawan. Apalagi sudah jauh-jauh datang, kemudian dapat kawan yang kada cocok, yang kada sesuai dengan tujuan kita menuntut ilmu, maka bahaya. Apalagi ini zaman, ini kan bahaya. Penyebaran perusakan kepada generasi-generasi itu luar biasa untuk dirusaknya. Dan kalau kada perhatian, maka kita akan terjebur. Innamal mar'u bi khalilihi. Jadi hadis ini mengingatkan untuk hati-hati dalam mencari kawan. Falyanzuril mar'u man yukhalilu, maka hendaklah seseorang itu melihat siapa orang yang cagar dikawaninya. Ini bukan cagar dikawini, jangan salah baris kena. Falyanzuril mar'u man yukhalil, maka hendaklah seseorang itu melihat siapa yang cagar dikawani. Ingat, karena menulis pakai Arab Melayu dikawini, itu belum waktunya lagi. Lihat siapa yang cagar jadi kawan. Kalau cagar dikawini kena dulu itu ya. Nah, ulun cukupkan sampai di sini, biar nanti beliau yang melanjutkan. Wallahu a'lam. La ya Sayyid, fadhal, hada makanakum. Taib, ulun kenalkan dulu beliau ya. Jadi biar pian tahu beliau ini siapa dan dari mana. Beliau berasal dari Jakarta. Yang mana datang ke sini ulun kada tahu pas momen apa, cuman mungkin ini di samping beliau ini pemunajat hari Ahad tadi, anak sidin pengantenan. Mungkin ini momennya pas datang pengantenan kayaknya ini. Dan ulun kada sempat datang ke pengantenan beliau karena hari Ahad tadi pas ada khataman TK. Jadi kada kau kemana-mana. Jadi minta maaf semalam tuh ada undangnya sampai, cuman jorong kayak apa ini, bingung kada kau meninggalkan. Nah, dan memang sepertinya ini datang untuk menghadiri pengantinan daripada putrinya Pak Munajat ini di Banjarbaru. Nah, beliau ini Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad dari Jakarta. Dulu pernah sudah ke rumah waktu di majelis kita di Kompas. Cuman pas sidin datang tuh terlambat, orang sudah sebagian bulik, sidin datang. Jadi akhirnya terselisih ya. Nah, hari ini pas terbelujur tadi hendak ke rumah, julun ulun kalau di rumah satu bat aja, datang sekolah, mandi langsung ke sini pulang. Nah, jadi pas langsung sekalian hadir di majelis. Alhamdulillah, majelis kita hari ini kedatangan tamu istimewa dari Jakarta. Beliau ini pengajar di Al-Khairat, Jamiatul Khair di Jakarta. Dan ulun berapa kali ke Jamiatul Khair itu sudah berkali-kali
waktu acara tes Universitas Al-Ahqaf sudah 3 tahun lebih mungkin di situ dilaksanakan tesnya. Cuman subhanallah tes itu pas terbelujur perai terus, jadi kada terdapat don beliau pas libur. Waktu tes itu kan pas libur, jadi beliaunya kada, jadi terselisih ulang. Di Jakarta terselisih, di sini terselisih, malam ini kada terselisih, tapi terdapat malam ini alhamdulillah. Jadi ini keberuntungan kita seberataan, dan malam ini kita ingin mendengar, pas ini momennya bulan Maulid, jadi kita ingin mendengar daripada zuriatnya Nabi Muhammad tentang bagian daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan afwan Habib, ana baca kitab itu Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Jadi sudah sampai fasal yang ketiga tentang jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia alhamdulillah ini sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah ya sampai kepada jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih baru huruf alif ya. Tadi hadis yang kita baca ada 2, ada 3. Innamal bai'u antaradin, yang kedua innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum, kemudian yang ketiga innamal mar'u bi khalilihi falyanzuril mar'u man yukhalil. Itu 3 hadis yang tadi dibaca dan sedikit ditambahkan penjelasan-penjelasan. Dan sekarang waktunya kita mendengar dari beliau mau'izatul hasanah, atau apa saja yang beliau akan sampaikan di hadapan kita seberataan. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih. Al-Fakir mewakili jamaah semua yang hadir di sini. Samping sebelah situ ada perempuan beb, tapi sudah tua-tua juga kan. Ada juga yang muda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh cukupkan sampai di sini biar dilanjutkan oleh beliau. Fadhal. Julusan lagi. Julus lagain. Wala julusan makan. Fadhal. Afwan ke. Samah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ila al-huda dilalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalik sabil anbiya'illahil mursalin wa awliya'is salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina nabiyina maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك شرع علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Muhtaramun mukarramun, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, bersama kita guru kita tercinta Kiai Haji Hamdani Ibn Haji Tayyib. Mata'ana Allah betul hayatu katsal amsal, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam taat sehat walafiat. Allah berikan keberkahan pada beliau, pada keluarga besar beliau, kepada santri-santri beliau, kepada jamaah beliau, dan mudah-mudahan keberkahan itu kembali kepada kita semuanya insyaallah, amin. Bersama kita orang-orang tua kita, kiai kita, mohon maaf Habib tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada mereka semuanya. Yang mendampingi Habib Haji Munajat, alhamdulillah seorang minas salihin insyaallah, mudah-mudahan amin. Beliau juga dinas Pemkot dari Dispendah, alhamdulillah ya, seorang pegawai pemerintah tapi cinta kepada kiai ulama dan habaib, alhamdulillah. Ini jadi contoh teladan buat kita semuanya. Dan memang seharusnya seperti itu, ulama bekerja sama dengan baik kepada umara, atau sebaliknya umara bekerja sama yang baik dengan ulama. Umara mendatangi ulama, bukan sebaliknya. Bukan ulama ngedatengin umara, tapi umaranya ngedatengin ulama. Nah, Haji Munajat termasuk salah satunya seperti itu, alhamdulillah.
Habib banyak kenal kiai ulama Habib di sini itu melalui perantaran beliau salah satunya. Habib juga sering beberapa kali ke kediaman almarhum Kiai Haji Sya'rani Thayyib. Kita mendapat ijazat dari beliau yang kita nggak dapat dari mana-mana, kita dapat dari beliau. Dari Kiai Haji Sya'rani Thayyib mengambil faedah, nastafid minhum. Masya Allah minhum ada Kiai Haji Muhammad Sya'rani Thayyib, ada lagi Kiai Haji Syukri Yunus, dan masih banyak lagi kiai kita di mana, di Banjarbaru dan sekitarnya, Martapura. Alhamdulillah. Dan antum sekarang alhamdulillah berguru kepada ulama ubidinillah, ulama rasikhuna bi ilmillah. Ya mudah-mudahan ilmu yang antum dapat dari guru antum ini Kiai Haji Hamdani Thayyib, mudah-mudahan insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah, amin. Dan insyaallah mudah-mudahan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sebetulnya Habib datang kemari kepingin mengambil faedah, yakni dalam arti Habib kepingin juga belajar sama beliau, belum sempat ya. Jadi ketika beliau ke Jakarta, Habib lagi nggak ada di Jakarta, bukan lagi nggak ada di tempat. Ya, beliau mampir ke Madrasah Jamiyat Khair. Jamiyat Khair berdiri sejak tahun 1901, tapi bukan di situ, di Pekojan, Jakarta Barat. Dipindah kemudian masih pemerintahan kolonial Belanda. Ya, 1901 berdiri, diresmikan oleh pemerintah Belanda 1905. Dan Jamiyat Khair tadinya bergerak di bidang sosial, kemudian berpindah menjadi di bidang pendidikan, karena Belanda ketika itu panas dengan adanya Jamiyat Khair. Nah, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, pernah tahu Ustadz Adi Hidayat? Kalau tidak karena Jamiyat Khair maka Indonesia tidak merdeka. Di sana kumpullah Haus Cokro Aminoto, Haji Said Umar Cokro Aminoto, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ya umat Islam yang bergabung bersama dengan Jamiyat Khair, termasuk ya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga bergabung dengan Jamiyat Khair. Maka beliau berkesimpulan nih, Ustadz Adi Hidayat, kalau tidak karena Jamiyat Khair maka Indonesia tidak merdeka, begitu. Barangkali ini salah satu perjuangan Jamiyat Khair untuk menjadikan Indonesia merdeka. Alhamdulillah, biidznillah, tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Alhamdulillah, biidznillah wa bitaufiqillah wa binusratin minallah. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Tinggal kita ini sekarang meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita. Masya Allah jamaah sekalian, Allah sebetulnya Habib juga nggak kepingin berpanjang kalam, tapi tadi disebutkan bahwa apa? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Mudah-mudahan Habib ini dianggap teman sama kiai kita ini, Kiai Haji Hamdani bin Haji Thayyib. Mudah-mudahan insyaallah pertemanan sampai ke akhirat insyaallah, amin. Dan jamaah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi kita Muhammad, falyanzur ahadukum, maka silakan salah seorang kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Kalau kepengen tahu itu siapa itu orang, ya, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya baik berarti ini orang ini baik. Kalau agama temannya buruk berarti orang ini juga buruk. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan, hendaklah salah seorang kalian memperhatikan bersama siapa dia berteman. Ya, alhamdulillah kita berteman dengan orang-orang soleh ini insyaallah, amin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salih, dengan Nabi Muhammad SAW. Allah pertemukan kita juga dengan Kiai Haji Sya'rani Thayyib. Kiai Haji Sya'rani Thayyib beliau berguru 40 tahun di mana? Di Mekah, di Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu Syekh Muhammad Yasin asal muasalnya dari Padang, tapi memang beliau lama sekali tinggal di kota Mekah, dan beliau al-maulud di Mekah, ya, lahir di kota Mekah. Dan Syekh Yasin dikenal musnid ad-dunya, musnid ulama sedunia, beliau dia Kiai Haji Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Sya'rani Thayyib, guru kita Kiai Haji Hamdan
juga beliau berguru kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Alhamdulillah, itu namanya musalsal jamaah. Apa? Berantai. Jamaah belajar dari guru jamaah, guru jamaah belajar dari Kiai Haji Muhammad Yasin Al-Fadani, dan begitu terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini silsilah dahabiyah, rantai emas. Ya, enggak mudah, enggak didapatkan di warung, tidak didapatkan di toko, di swalayan, tidak didapatkan di department store, tidak didapatkan hanya di majlis semacam ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi besok di hari kemudian, insyaallah, amin. Jamaah, saat ini kita berada di bulan Maulid. Alhamdulillah, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pastinya alam sekitar, alam semesta semuanya gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dan memang diperintah kita untuk bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Faliyafrahu huwa khair mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah, kata ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlillah al-ilm. Fadlillah yani al-ilm. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan ilmu. Wa bi rahmatihi, yang dimaksud bi rahmatihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabi. Birahmatihi, di anna Nabi SAW qal innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya saya ini penebar rahmat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi nabi. Katakanlah dengan ilmu dan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalik falyafrahu, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Pantasnya kita bersukacita, bergembira dengan ilmu. Alhamdulillah, sekarang kita belajar berada di rumah daripada rumahnya Allah. Dan ini malaikat jamaah, ada malaikat yang tugasnya patroli mencari yang kayak begini. Innalillahi malaikatan sayyahina fil ard, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya patroli di muka bumi. Faida wajadu, kalau itu malaikat mendapati mereka yang sedang berzikir, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yaltamisuna ahla dzikir, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya patroli berkelilingan di muka bumi. Kalau patroli di kita apa disebutnya di sini? Ada Satpol PP, ya. Sama nggak Satpol PP juga ya? Di Jakarta Satpol PP. Ada lagi apa? Selain Satpol PP apa? Linmas. Nah, itu manusianya tuh. Malaikatnya ada kayak gitu juga, patroli. Tugasnya apa? Halnya, keadaannya, kalau kata ini apa? Kiai kita yang mulia Kiai Haji Hamdani, kalau dari segi nahunya itu apa? Hal yaltamisuna ahla dzikir. Keadaan mereka tuh patroli ngapain? Yaltamisuna ahla dzikir, mereka mencari orang yang berzikir. Ahla dzikir, antum ahla dzikir. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala, amin. Fa idza wajadu, maka apabila mereka mendapati itu ahla dzikir, ya, mereka duduk bersama, mereka berkelingan, ya hufuna, mereka juga apa, dalam hadis yang lain hafathumul malaika. Dalam hadis yang lain apa? Para malaikat menumpuk berbaris demikian rupa saraya mengatakan Allah maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, amin. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala, amin. Apa yang kita inginkan insyaallah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Alhamdulillah jamaah sekalian akan Allah, maka sepantasnya kita bersukacita, bergembira dengan ilmu yang kita dapat dari guru kita. Kemudian kita juga bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa malam kelahiran Nabi Muhammad itu lebih afdal dari yang lainnya. Malam kelahiran Nabi besar Muhammad lebih afdal dari semuanya, lebih afdal dari malam Al-Qadar sekalipun, karena tidak ada malam Al-Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله 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 Sallu ala Nabi. Jamaah, kaitannya dengan berteman dengan orang yang baik. Ya, Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab salah satu karya beliau itu di Durrul Maknun, di salah satu diwan Imam Al-Haddad, beliau menyebutkan bahwasannya washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita man iftatan washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda, bertemanlah kamu kepada orang yang baik, wal ilmi orang yang berilmu, wal huda orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah antum sekalian bersahabat dengan guru antum, tapi jaga adab. Persahabatan terhadap guru ini berbeda dengan sahabat dengan sesama. Jaga adab kita terhadap guru, gak boleh terhadap guru seperti terhadap teman, beda. Tapi antum secara tidak langsung udah bersahabat nih dengan guru antum. Ya, dengan kita insyaallah, mudah-mudahan amin. Washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita man iftatan, dan jauhin, hindari, wala tashab, jangan berteman dengan orang yang kalau kamu berteman dengan dia itu ya kamu kena fitnah, terkena fitnah. Niscaya mudah-mudahan kamu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Al-Haddad. Wala tashab hudita man iftatan. Indahnya itu bahasa Imam Al-Haddad. Ya. Beliau padahal matanya buta. Imam Al-Haddad sahib ratib. Ratib yang kita baca ratib tidak? Penjenengan baca ratib tidak? Penjenengannya betul di sini ya. Apa? Pian baca ratib enggak? Ikam baca ratib. Apa ikam? Kamu benar ikam ya? Pian sama ya? Baca ratib enggak? Enggak. Aduh sedih Habib kalau begini mah. Enggak baca ratib katanya. Baca ratib. Kapan baca ratib? Tuh enggak baca ratib. Pagi wirdu latif, ya. Wirdu latif pagi baca. Jangan diam aja, jawab. Ya. Pemalu, masya Allah, ajib. Jadi bukan yang perempuan aja pemalu, lakinya pemalu juga ya. Masya Allah, ya khair, insya Allah bagus ya. Jadi jamaah, Al-Imam Al-Haddad, sahib ratib, itu matanya sejak kecil, sejak usia 4 tahun terserang penyakit yang menyebabkan matanya buta. Usia 4 tahun terserang penyakit yang menyebabkan matanya buta. 5 tahun kemudian hafal Quran 30 juz. Ajib, matanya buta tapi dia terus berusaha untuk menghafal. Hafal Quran 5 tahun. Usia 9 tahun hafal Quran. Jadi 4 tahun terserang penyakit yang menyebabkan matanya buta. 5 tahun kemudian usia 9 tahun hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Mudah-mudahan besok kumpul bersama beliau. Amin. Dan Imam Al-Haddad
itu karyanya bukan satu dua, banyak. Ya, ada Nasaih Diniyah Imam Al-Haddad, ada Risalatul Ma'awana Al-Hikam, Ithaful Sa'il, masih banyak karang-karang beliau. Ya, ada juga Diwan Imam Al-Haddad, Wadudul Mandhum Lidawil Uqul wal Fuhum. Tadi salah satunya itu. Ya, ini pertanda udah sampai sini selesai katanya pukul 8. Ini suaranya begini nih. Ya, apa nih yang mati apa nih? Iya, itu isyarat maksudnya. Syarat udah Habib pukul 8. Dari sini Habib mau ceramah di daerah mana Ki? Haji Luntung Manggis, ada Haji Ghazali. Haji Ghazali ketua KUA. Kalau yang pernah nikah ketemu Haji Ghazali biasanya ya. Haji Ghazali. Insyaallah kata beliau jam 9 juga nggak apa-apa Habib, tapi paling enggak sebelumnya. Habib kepengen juga hadir waktu Maulid ya. Jadi jamaah sekarang kalau yang ngikutin medsos memang aduh ya kita sedih apa yang ini yang sekarang sedang ramai di medsos. Tapi alhamdulillah ini Banjar sekitarnya ya nggak ada. Alhamdulillah Kalimantan Selatan insyaallah aman mudah-mudahan. Akhir zaman ini sebelum datangnya Dajjal nanti ngaku dirinya Tuhan, lebih dahsyat lagi dari ini. Ngaku dirinya Tuhan dan ada mereka-mereka yang sudah beriman murtad. Kebanyakan mengikut Dajjal perempuan lagi yang percaya sama Dajjal. Hati-hati ya. Nabi sebutkan matanya buta picek sebelah, sekanan bisa jadi kiri. Orang beriman bisa membaca di kening Dajjal tertulis kafir. Nauzubillah. Ya, meskipun begitu nanti ada aja yang ngikutin Dajjal tuh. Ini sekarang sebelum datangnya Dajjal, antek-antek Dajjal nih. Hati-hati, jangan sampai kalian ini. Belum lama tadi Habib lihat juga di ini FB. Ya ada aja itu penyakit ya, bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Apa ini kayak gini-gini nih? Udah dah, nggak usah disinggung. Wali Songo Aulia Tis'ah udah bimakan indallah biwajah, ada di tempat yang luar biasa di sisi Allah. Iya, kita nih kita bagaimana kita? Ya, dan para habaib nggak pernah membanggakan dengan keturunannya tidak. Habib kalau nggak disebut nama Al-Haddad juga nggak apa-apa. Iya, mau disebut nama juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak kepengen disanjung, nggak. Ya Rabbana ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ya, kata Nabi Muhammad SAW apa? Badiru bil a'mali shalihah fasatakum fitan. Kagita ilail mudlim yusbih rajul mu'min aw yumsi kafira. Yabi' dinah bi'arad min ad-dunya qalil. Bersegeralah kalian dengan beramal saleh. Badiru bil amal saleh. Bersegera kalian dengan beramal saleh. Jangan disibukkan dengan yang aneh. Amal saleh, ayo lakukan amal saleh. Ini begini nih ngaji. Bagus nih begini. Oh, bangga Nabi Muhammad senang. Jangan dikira Nabi Muhammad perhatikan hadis Nabi Muhammad. Hayati khairul lakum mati khairul lakum tu'rad alaihi a'malukum. Fama ra'ait min khair hamidullah, wa ma ra'ait min syarr astaghfirullah lakum. Hidupku itu baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Tu'rad alaihi a'malukum, amal-amal kalian disodorkan, diperlihatkan kepadaku. Amal-amal kita disodorkan, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fama ra'ait min khair hamidullah. Kalau saya lihat amal kalian baik, saya memuji kepada Allah. Nabi gembira, senang dengan amal kalian yang baik. Harisun alaikum. Nabi kepengen kalian beriman semuanya. Mama ra'ait min syarr, kalau saya lihat amal kalian buruk, kata Nabi kita Muhammad, istaghfartullah lakum. Saya memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Ya Allah, jamaah. Nabi kalian sayang sama kalian luar biasa. Ya Rabb, mudah-mudahan besok kita berada di bendera Nabi Muhammad SAW. Liwa'ul hamad insyaallah. Amin. Jamaah badiru bil amali salihah fasatakum fitan, kata Nabi. Bersegeralah kalian dengan beramal saleh. Fasatakun fitan, akan terjadi fitnah. Kagita ilal mudlim, seperti itu potongan gelapnya malam, enggak lama sebentar. Potongan-potongan gelapnya malam. Yusbih rajul mu'mina, di waktu pagi seseorang beriman, wa yumsi kafir, di waktu sorenya kafir. Naudzubillah. Paginya beriman, sorenya atau sebaliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang jauh dari ulama. Ini kalau begini terus aman insyaallah, amin. Aman. Kalau begini terus nih, aman. Yusbih rajul mu'min wa yumsi kafira. Yabi' dinah bi'arad min ad-dunya qalil. Dijual agamanya dengan dunia yang sedikit. Enggak mungkin dia teriak-teriakan begitu kalau enggak dia ada yang bayar. Yabi' dinah, dijual agamanya dengan dunia yang sedikit. Berapa miliar, berapa triliun dibayar? Dikit dunia. Law kanatid dunya janah ba'udha masuki kafir syarbatal ma. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah sebesar sebelah sayap nyamuk, niscaya orang kafir nggak diberikan minum seteguk air, karena dunia nggak ada nilainya di sisi Allah.
Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah sebesar sebelah sayap nyamuk. Tahu sayap nyamuk? Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah sebesar sebelah sayap nyamuk, belum nyamuknya, sebesar sebelah sayap nyamuk. Lau kanatid dunya janah ba'udah masuki kafir syarbata ma. Orang kafir nggak diberikan minum seteguk air kalau dunia itu ada nilainya. Dunia nggak ada nilainya. Kata Imamul Haddad, wadih dunia daniyah hawadithha kathira wa aisyatuha haqira wa muddatuha qasira. Wadih dunia daniyah, tinggalkan itu dunia daniyah, rendah. Wadih dunia daniyah hawadithha kathira, kejadiannya banyak. Wa muddatuha qasira. Wadih dunia daniyah hawadithha kathira wa aisyatuha haqira. Dan kehidupannya di dunia haqira, hina, dina. Wa muddatuha qasira, masanya pendek, enggak lama. Nanti di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat berapa? 1000 tahun. Jadi kalau antum usianya di sini mencapai 60 tahun, berarti berapa lama kira-kira kalau dibandingkan dengan usia akhirat? Ayo cepat, yang bisa jawab kasih hadiah. Tuh, wah, enggak habis waktunya. Kelamaan. Habis mau kasih minyak yang paling enak. Habis waktunya. Tahu nggak berapa jam? Halo? Berapa jam? 1,5 jam. Ajib. Kalau satu hari 24 jam, kalau satu hari itu sama dengan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, berarti ya 1,5 jam. 1 jamnya 40 tahunan. Allah, setengah jamnya 20 tahun. Ya Rabbana ya Karim, ngapain 1,5 jam disia-siakan? Persiapkan untuk ke negeri akhirat nih, begini istiqomah. Jangan dengerin setan-setan manusia, setan apalagi setan itu ya. Iya, setan manusia. Kalau setan jin dibacakan ayat kursi kabur. Kalau setan manusia dibacakan ayat kursi duduk di atas kursi, nauzubillah. Udah dibacakan ayat kursi duduk di kursi. La haula wala quwata. Taib jamaah sekalian, ini kitab-kitab luar biasa ini. Masya Allah, Muhammad Habib cinta sama ini pengarangnya terutama nih, Syekh Yusuf bin Nabahani. Ini orang besar. Ada ulama ya yang katanya orang bilang ini ulama, bukan ulama. Apa ini Habib nggak sebut namanya, capek deh. Iya. Dia jelekan itu Syekh Yusuf bin Nabahani. Man enti wa man hu? Siapa enti? Siapa dia? Ini ulama-ulama yang bukan lagi mimpi Nabi Muhammad SAW, bukan lagi mimpi Nabi Muhammad, melihat Nabi dalam keadaan yaqadzah, sadar, melihat Nabi dalam keadaan nggak tidur. Ada yang depan mimpi Nabi Muhammad, dia nggak bakal ngomong, dia malu. Orang pemalu ini, orang yang pemalu di sini. Tahukah ada bunga malu? Ayah, ada apa pohon apa nih? Hah? Rumput malu. Antum seperti itu. Rumput malu, ya, sentuh malu. Allahu Akbar. Ajib. Mudah-mudahan ya nanti kita ketemu lagi entah di sini atau di surga bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini. Zaman penuh dengan fitnah luar biasa. Zaman dengan fitnah. Jamaah, kata Nabi, as-sabr ala dini kal ghabit ala jamar. Orang yang sabar mempertahankan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Antum pegang panas melepuh, antum lepas tuh agama antum, nggak boleh dilepas, jangan dilepas, tuh agama. As-sabir ala dinih kal ghabid ala jamar. Orang yang bersabar pada agamanya di masa itu seperti orang yang memegang bara api. Jangan-jangan nih zaman kita sekarang, jamaah sekalian. Bersabar menghadapi kehidupan seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Udah kemarin COVID-19, udah gitu sekarang juga ya ini apa fitnah yang begini macam, membatalkan nasab lalu kan rahasia. Ya Rabb, orang sakit nih semuanya pada ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Makanya ngaji. Iya. Nah kalau antum begini nih istiqomah, insyaallah aman, selamat. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah.
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود أهل بيت المصطفى الطهور أمان الأرض فالذاكر شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان درجي يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم. Taib jamaah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau Habib agak suaranya agak keras, begitu macam kurang adab terhadap guru kita yang tercinta. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, dalam sehat afiat. Allah perbanyak seperti beliau, insyaallah, amin. Ya begitu juga guru-guru kita yang lainnya banyak di sini, alhamdulillah. Kenapa Habib kemari? Iya betul, memenuhi undangan ini. Iya, insyaallah Haji Munajat. Dan juga mau ngambil faedah dari kiai-kiai kita, diantaranya ini guru antum. Kalau Habib dari Jakarta jauh-jauh kemari, antum kok gitu kan? Istiqomah, jangan dengerin tuh bisikan-bisikan setan semuanya ya. Yang bilang jangan kemari, jangan lawan. Ya mudah-mudahan selamat semuanya, insyaallah, amin. Mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurang kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Kiai, afwan. Selesai. Salat Isya. Lam. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Jadi ingat dan catat nama beliau. Semoga nanti kalau kita terdapat lagi, ketemu lagi, bukan di dunia tapi di akhirat nanti, panggil beliau. Kalau kita di belakang, panggil beliau. Jangan masuk surga dulu kita, jangan lupa dengan kita. Ya. Dulu ketika Habib Syekh Segaf dengan ada bupati di Tegal dulu, dengan bahasa Jawanya beliau, awas Beb, kalau pengen masuk surga duluan, awas sampean. Saya di belakang nanti ditinggal, awas. Nah ini kita juga, kita mohon jangan sampai kita ditinggal nanti. Ya kan beliau nyaman, enak beliau. Juriyatnya Rasul, punya sudah istilahnya kan jaminan-jaminan. Kita ini kada ada bisi jaminan. Maka kita bawa umpat dengan orang-orang yang punya jaminan seperti beliau. Ya. Dan alhamdulillah ini malam ini sesuatu yang min haitsu la yahtasib, kada disangka-sangka kita kedatangan tamu yang mulia. Berkat Pak Munajat ini membawakan beliau ke sini. Ulun pun kada menyangka juga tadi, karena hendak ke rumah, orang ulun itu tadi bulik sekolah, mandi, langsung ke sini lagi. Kalau di rumah setumat benar. Jadi ulun sampaikan orang ada pengajian, napas langsung ke pengajian. Alhamdulillah di sini terdapatnya. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khair. Semoga beliau Habib ini terus diberikan sehat walafiat oleh Allah, panjang umur, ilmu yang beliau sampaikan untuk kita berkah di dunia dan di akhirat, dan semoga kita mendapatkan keberkahan juga dengan kehadiran beliau di sini. Dengan kehadiran beliau kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, maghfirah dari Allah, dan juga tentu syafaatnya kakek beliau nanti dengan berkat cucunya hadir bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita biasanya Bib setelah ini sholat isya berjamaah. Jadi setelah sholat isya nanti insya Allah, tadi sudah ada panitia menghabari ulun, insya Allah ada sedikit asya. Jadi kita mungkin habis sholat nanti kita ada ke rumah sebelah insya Allah. Ya Her, sekarang kita lanjutkan yaitu dengan sholat berjamaah isya ya. Jadi para jamaah juga kita sama-sama sholat isya malam ini dengan diimami oleh beliau
لا kita نريد لا يا حبيبي نريدنا بركة منكم الله سامحني لا أكلفكم ولكن هذا يعني فضلا وتكرما منكم لا لا لا, لا أبدا أبدا ما دام أنتم موجود فأنا في ورائكم إن شاء الله نعم أي أذن